ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سازشیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھیں، یہ اس کا ایک حتمی نتیجہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مطبع فکر پہ ڈالے جا رہے ہیں، اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، اور جن کو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا ہے. کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، جن کو سیاست سے علیحدگی کا کرنا چاہیے ان کا بیان ابھی تک نہیں آیا. یہ احمد میر صاحب تھے، بیچاروں کا پروگرام بھی بند ہو گیا. سیلری چل رہی، سیلری تو دلی سے آتی ہے نا اس کی. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان. پولیٹیکل ڈرٹی پولیٹکس، ڈرٹی نیشن اس وجہ سے کہ ہمیں بھوک ننگ سے گندا کر دیا گیا. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں شوکت عزیز صدیقی کلمہ باچی چل رہی تھی. کسی نے نہیں یہ بتایا، بس حامد خان جو ہے نا دوغلا ہے گا. میں اسے عمران خان کی تو وکالت کر رہا. عمران خان تیرے پہ ٹرسٹ بڑا کرتا، اس کے باوجود تو وہاں پہ ہلکا سا اتنا سا بولا کہ وہی حالات ہیں جی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ہی کر رہا. بس پوری طرح کھل کے نہیں بات کی. وہاں پہ بیگ تھا کہ اس نے ایکسٹرا آرڈنری خرچہ کر دیا تھا. وہاں پہ پونکنا چاہیے تھا احمد خان کو، کتے کی طرح پونکنا چاہیے تھا. جس طرح رات کو رچ یا بگیاڑ یا کچھ اور چیز دیکھ کے کتا بھونکتا، اس طرح بھونکنا چاہیے تھا. بھائی آپ کے اور میرے پیسوں سے 60,000 کا کبوتر کا جنگلہ بنا لیا، وہ اس کے باپ نے آ کے بتانا تھا. عجیب و غریب ہے. چلو جی وہاں پہ چلا، اس کو تو زیادتی ہوئی تو اس نے تو کرنا ہی تھا. بس کرپٹ بھی تھا. ایک کیس میں تو یہاں پہ 22 کروڑ کی وہ قاسم خان دیہڑی لگا کے چلا گیا تھا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا، جس نے حمزہ اس میں تھا، بند تھا تو اس کی ضمانت دے دی، تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا. وہ آج کل گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ کا جج ہے. وہ داڑھی والا جس نے 22 سالہ لڑکی سے شادی کی تو بچہ بھی دے دیتا. ڈی این اے کروانے کی ضرورت ہے. جس بندے کی عمر 63 سال، وہ کون سا کچھ ہے جڑا سانو بھی دسیں. اچھا جی فیملی شو ہے گا، سوری میں معافی چاہتا ہوں. وہ سی ڈی اے کا گوندل ہے گا کوئی، اس نے آ کے کہا جی انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری خرچہ کر لیا تو ریفرنس چلا گیا. بڑا پھس پھسا ریفرنس تھا، بالکل ڈھیلا ڈالا تھا. ویسے بھائی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اور اس کے خلاف ریفرنس جو عمران خان کے دورے میں ہوا، لیکن اس کے خلاف چال جو وہ شاہد خاقان عباسی کے دور میں شروع ہو گئی. اس نے کہا اس بندے کو تو شامل کرو، جس نے کیا اس کو تو شامل کرو. نواز شریف کی روح کو تسکین دینا. ہاں جی وہ دیکھا تھا، 1100 بندوں نے دیکھا اس کا پروگرام. ٹوٹل ایک بندے نے بریک اپ نکال کے دکھایا، اس وقت 1100 دیکھ رہے تھے. تو عمران خان کا خطاب ایک دکھایا 1.3 ملین تھا. اچھا جی وہ یوٹیوب کا وہ بھی اچھا جی پھر کیا بات ہے. وہ لائیو تھا، لائیو کا 1.3 ملین بہت بڑی ہوتی ہیں. فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں تو وہ اتنے بھی نہیں 1.3 ملین ہوتے ہیں. اچھا جی بات چل رہی تھی، انہوں نے فیض حمید کو زبردستی ٹلی بجائی قاضی فائز عیسیٰ نے. وہ آئے گا تو نہیں. پھر وہ بریگیڈیئر مروت جو آج کل اس مروت کے پیچھے، جس کو کل پکڑ لیا چنا رات کے تھے گزاری ہے وہ. پھر فیصل مروت اس کا نام، ایک اور ہے مروت بھی کا، ظفر اقبال مروت، وہ اب میجر جنرل ہے. وہ اس کی بچہ سے ہی بچا ہوا تھا. وہ جو تھا فیصل مروت، وہ تھا سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فیصل مروت. عرفان رامے ابھی بھی میرے کا کسی جگہ فیٹ ہے گا. وہ خلیل الرحمان رمدے اس کا سفارشی ہے گا. رامے علیحدہ قوم ہے، رمدے علیحدہ قوم ہے گا، یہ یاد رکھنا. لیکن کے اوپر سے بابا ایک ہی ہے، رائیں گے نا. رمدے بھی وہی تو رامے بھی. طاہر وفا بریگیڈیئر اس کو بھی تنا. انور خان قاسی اس کو بھی تنا. کون؟ یہ جو اس وقت اسلام آباد ترمینلہ سے پہلے جو تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ. جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں نا، یہ مکسچر ہوتے ہیں، چاروں صوبوں سے جج لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا جی ارباب محمد عارف رجسٹرار جو تھا ہائی کورٹ کا، اس کو بھی بلا لیا. لیکن وہاں پہ جو ہوا تھا
जब उन्होंने दोबारा पिटीशन दी, यहाँ पे जो शौकत सिद्दीकी ने अपनी जान छुड़ाई, उसने कहा जी मैं वो काम करो जो क्या था, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अपनी जान छुड़ाओ, अपना एक सर्टिफिकेट लो, अपने बेनिफिट लो। बात हो सकता नहीं, 65 साल का हो चुका, अब किस चक्कर में आएंगे। उन्होंने फिर क्या किया, जब पिटीशन दी है इन बंदों के अलावा, बाजवे को सबसे ऊपर रखा, बाजवे की टल्ली सबसे बजाई ऊपर। बाजवे को नंगा आप देखे ना, मान लफीज, आहो 60 इंच का घेरा। अच्छा जी, फिर क्या था, वो उसने बाजवे को रख दिया, सारा कोई बह गया। अब ना बाजवा ने आना, ना उसके वकील ने आना। फैज़मी तो उसके बाद था, फैज़मी ने तो ये करना था, मैंने तो उसके आर्डर पे किया, ना वो आएगा। इन दोनों ने तो अब ये ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। शौकत अजीज़ के केस में नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा की इच्छा बढ़ गई पछवाड़े में तेल लगा के। ये तो हो गया था एक का, यहाँ पे बात होगी। बहुत अच्छी गेम उसने चली। दूसरी बात, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, ताज़ा ताज़ा आ रही, मैं देख रहा हूँ। शेर अफजल मरवत को किसने गिरफ्तार करवाया? वो मैं बीबी राबिया बच्ची की सुन रहा था, और शादीशुदा है ये राबिया बाजवा, जो गई थी वही थी। अभी उसका क्लिप भी आपको सुनवाया जाएगा भरपूर तरीके से। अच्छा जी, फिर क्या थी, वो बुलवाया गया, लेकिन थोड़ा सा पूहे भी चढ़ा हुआ था ना उसकी, जिसकी वजह से वो जनाब अली एज ए ओवर कॉन्फिडेंस, तो नहीं पता नहीं लाहौर में डीसी को मिठा हल्का रखी मुस्लिम लीगी मांगने का वोट। ये कसूर का लगता है मुझे बंदा उधर के से इस होलिया इस डील डोल के होते हैं। आगे गालियाँ थी, ये फैमिली शो है, मैं आपको पता कि कितने हम शरीफ है, पवित्र है गए, तो वो उसके ऊपर तो नहीं ये चलते। तो ये मुस्लिम लीग वाले जा रहे हैं, नए सर्वे करवा रहे डेली, वहाँ पे पैसे भी दिए कि किसी तरह मेरी 40 और 60 की रेशियो ले आओ, वो आ ही नहीं रही, कहीं से भी नहीं आ रही। अच्छा जी, वो अपने लतू पत्तू से करवा रहे। एक और सुन लीजिए। पाकिस्तान प्यारा लगता है, मुझे पाकिस्तान से नफरत है। क्यों? अगर पाकिस्तान अच्छा होता मुझे फिर भी पाकिस्तान पसंद होता था, लेकिन जालिम ये बलोचों बेगुनाह भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, लापता कर रही है। इसलिए आपका उम्र पढ़ाई का है, आपको स्कूल में होना चाहिए, आप रोड पे क्या कर रही हो? वही फौज जालिम जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी तो उसके बच्चों के जितने हैं, हमें भी तालीम सीखना है। उसके बच्चों ने तालीम सीख के बड़े बड़े होकर अफसर बन गए हैं। ये हमें कहते हैं आप लोग सड़कों पर मत बैठो, जाओ अपने घर में। हम बोलते हैं नहीं जाएंगे जब तक हमारे तमाम लापता भाइयों को मज़े-ए-आम पर नहीं लाए। क्यों लापता कर देते हैं लोगों को, क्यों मार देते हैं, क्या वजह है? ये कहते हैं कि हम सारों के काम खराब करेंगे, अब इनके भाइयों को लापता करेंगे, हमें मजा आता है। ये कोई मजे के लिए आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग जालिम हो इसलिए कर रहे हो। क्यों मार देते, वजह क्या है? जालिम है इसलिए मार देते, पता नहीं, हम लोगों ने उसका एक काम भी नहीं बिगाड़ा है। किसके साथ आई हो यार? मैं यहाँ पर अपने अम्मी और भाई के साथ। फिर अगर दोबारा अम्मी और भाई को लापता कर दिया तो फिर मैं भी इसी तरह रोड में बैठूंगी। अगर मेरा अब्बू ऑफिस जाता है, मेरा अब्बू ऑफिस जाता, फिर भी मैं पैदल आऊंगी, खुद आऊंगी। जैसे मुझे चोर पकड़े, जो भी पकड़े, मैं खुद आऊंगी, रोड पे बैठूंगी, अपने भाई और अम्मी के लिए आवाज उठाऊंगी। हमें तालीम सीखना है, स्कूल पढ़ना है, लेकिन ये जालिम फौज हमें पढ़ने नहीं देते। वो कहते हैं उन्हें कुछ मत आए, वो ऐसी सड़कों पर बैठे रहे।
नहीं, आज से 1 साल कबल क्वेटा के रेड जोन पर इन्होंने कहा था कि बलूचों को फौज मरवा रही है और उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं। आज 1 साल बाद फिर क्वेटा के सड़कों पर आ चुकी है। इनसे बात करेंगे। क्या करे हो फातिमा यहाँ पे? ये मासूम बच्ची के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत कोई डाल सकता है? कोई नहीं डाल सकता। मेरी बहन बाजी आली इस तरह की बच्ची को बुला, बहुत मतलब कही तो करीमा बलोच भी इसी तरह छोड़ गई। वहाँ पे नदीम अंजम ने उसको ये ले बैठेगा, किसी से भी करवाया हो, ये बहुत बहुत बुरा हुआ था। मुझे तो रह रहा कहता है इलेक्शन डिले होने का सारा मलबा पीटीआई पे डाल रहे हैं, तो वो एक ख़त आ गया इत्तेफाक से, अभी भी अदारों में बंदे हैं, एक ख़त बाहर निकाल दिया जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था पहले आप शेड्यूल ऐलान करो फिर हम देंगे, लेकिन उसने एक बाकायदा पीटीआई के नाम से प्रेस रिलीज जारी किया इलेक्शन कमिश्नर ने, झूठ। फिर कि जी शहबाज शरीफ का ट्वीट आ गया पिछले इलेक्शन भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के ज़रिए हुए थे, वो भी झूठ। फिर लोगों ने सही टना खटकाया, कौन याद कर रहा है, या अल्लाह का। अच्छा सजे को भी देखना पड़ता, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो नहीं आ गए, टाइम जो पूरा हो गया है, इधर उधर देखना पड़ता, जिस तरह बच्चा पू मार के नहीं देखता ये हरकत किसने की। अच्छा जी ये बात होगी। अच्छा जी मुज़ाहिर नकवी से के जो लाइव हुआ जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, सही तो ना, लेकिन वो जाबर कर रहा है जी मेरी सुनो, आपने देखा है उसकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई से, अगर कोई देखना चाहे तो ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता, फिर मूड कितनी देर तक बाबा जी हो गए ना, तो कितनी देर तक ब्लड प्रेशर लो नहीं होता और मूड भी नहीं ठीक होता। ये मूड से ही मैंने या भौंका बांकी करनी थी। अच्छा जी ये खाता है जो उसने ये वाला पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ हाई कोर्ट ने कि जी आप इलेक्शन अनाउंस करें, हम देंगे बंदे, और किस किस इलाके में क्या तरीक़ाकार वगैरह वगैरह ये करें। अच्छा जी 22 खत लिख बैठा बेचारा नकवी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कोई जवाब नहीं दे रहा, फिर उसको भी ओपन कर देना चाहिए था कि ये इसको जो अपने खत हैं वो भी ओपन करने चाहिए, जिस तरह काजी और उसकी बीवी लिखते थे। इसको मेरे कहा यहीं पे क्लोज करते हैं। और भी है एक आपका जुमे का दिन है, तो ये देखें जानवरों की बहुत मासूम जानवर है। One day a driver was suddenly confronted by a doe standing in front of his car refusing to move. The man got out of his car to investigate the reason. The doe's gaze made him realize that she needed help. With compassion and kindness, the driver decided to follow the doe. After about a mile, he was led to a small house where he discovered a fawn trapped in a soccer net. Clearly, this was the reason the doe had stopped his car. At that moment, the doe cried out as if pleading with the man to save her child. Moved by the situation, the driver quickly rescued the young fawn. Hearing the cries of the fawn, the doe became very panicked, and the people there had to calm her down. Finally, the fawn was freed, and both mother and child hurriedly ran into the forest. It seemed like the story had come to an end. However, unexpectedly, the doe led her fawn to wait on the road. What was truly touching was when the fawn ran up to the driver and lay down on the ground, expressing its gratitude for having its life saved. It's hard to believe, but this serves as evidence that animals also have emotions, gratitude, and a profound maternal bond. ग्रेटिट्यूड, ये जानवर जो है ना ये हर दफ़ा नहीं होता। जिस तरह आपने देखा वो रीछ एक वो गिरा हुआ था, इंडिकेटर सड़क के ऊपर जो लाल से लगे हुए थे जहाँ रोड बनती, तो वो गिरा हुआ था, तो रीछ गुजर रहा था तो उसने होंठ से उठा दिया, दोबारा नहीं उसने किया। ये अल्लाह ताला हमें बताता है निशानात कि जानवरों में भी जो है ना मेरी इबादत है, उनकी अपने तरीके से होती, तो जानवरों की ये इबादत है कि अपने एहसान फरामोश नहीं होते, उनको भी किसी वक्त आ जाती है। इसको मेरे को यहीं पे क्लोज करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, समझ तो आ गया होगा। वो घर में फुटबॉल का नेट था ना, उसमें बच्चा फंस गया, तो हिरन जाके गया तो बच्चे को छुड़वा के लाया बंदा। ये शूटेड है, ये नेचुरल नहीं है, शूटेड है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। पाकिस्तान जिंदाबाद।